Very good morning to all. We continue with the KYC. What is the KYC? You heard that word many times in the banks, in other institutions where you submitted your document, right? The KYC means know your customer, because the banks or the insurance company having the number of customers, number of account holders, or the number of insurers, and to identify them physically is very difficult thing. So we accept their identity with the documented proof, and hence the KYC norms suggested by the RBI, and it is applicable for all the financial institutions and non-banking financial institutes as well. So on the today's lecture we are going to continue with the KYC. In the earlier lecture we studied about how the claims are settled, but before settlement of the claim, before provide the insurance to the counterparty, you should accept his identity, because most of the time the people misuse such a types of legal things to convert their black money into white. So acceptance of the KYC is compulsory for all the financial institute, whether it is non-banking as well. So we start with the KYC. Know your customer. It enables the bank or any financial institute to understand their customer, their financial dealing, to be able to serve them the better and prudently manage the risk of the money laundering and financial financing of a terrorism. Means with the help of that you can accept the identity proof of the counterparty, which help you to analyze the financial soundness of that particular company as well as the financing of the terrorism to avoid money laundering. So it is a compulsory for all. We are talking about the insurance sector. It is compulsory for insurance company as well to accept all the documents regarding identity, okay, to avoid the money laundering. Here the money laundering word is that word you are using here means nothing but using your money for the illegal activity. You are transferring your money for the illegal activity. This is nothing but the KYC. Means to avoid the money laundering, KYC is a compulsory, and that norm done by the Reserve Bank of India is applicable to all financial institutions. Now we are talking about what is the KYC. Okay, the KYC is the customer due to the diligence is ongoing process for the prudent banking or the insurance practices. Therefore the bank are encouraged to set up the compliances unit with the full-time head, put the place system to monitor the account and transactions on the basis, update the customer information and record at the reasonable intervals, chalk out the plan for imparting the suitable training of the staff, maintain the proper record for the customer identification, and monitor and check usually the cash transaction, especially those on the characteristics. आता हे जे काही KYC आहे हे ॲप्लिकेबल टू द बँकिंग का आहे हे त्याचं एक्सप्लेनेशन या स्लाईडमध्ये दिलेलं आहे. बट इन्शुरन्स सेक्टर म्हणलं तरीसुद्धा इट इज ॲप्लिकेबल. वाय? कारण इथं पैशाचं ट्रान्झॅक्शन आलं. लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही इन्शुरन्स पॉलिसी घेताय, जेव्हा तुम्ही सम ॲश्युअर्ड ठरवताय, तेव्हा तुमची त्याच्यासाठी भरायची एलिजिबिलिटी आहे का नाही हे चेक करणं गरजेचं आहे. आता समजा मला 25-30 हजार रुपये पगार असेल, तर त्याच्यासाठी मी 1 करोडची जर पॉलिसी घेत असेल तर डेफिनेटली तिथं काहीतरी गफलत आहे. तुम्ही ॲज अ इन्शुरन्स एजंट म्हणून तुमच्या डोक्यात आलं पाहिजे की एवढी मॅडमची कॅपॅसिटी आहे का, ते मॅडम एवढं म्हणजे त्याचा प्रीमियम तरी भरता आला पाहिजे. आणि जर त्याचा लेवल ऑफ इन्कम जर एवढूसा दिसत असेल, त्याच्यातनं तो एवढ्या मोठ्या सम ॲश्युअर्डसाठी ट्राय करत असेल आणि तेवढं प्रीमियम्स तो भरायलाही रेडी असेल, तर मात्र तिथं काहीतरी गफलत असू शकते. दे आर कन्वर्टिंग देअर ब्लॅक मनी. मीन्स त्यांना काहीतरी दुसरा उत्पन्नाचा सोर्स आहे आणि ते आपल्याला तिथे एक ॲज अ सॅलरी अर्नर म्हणून तिथं दाखवतात. असं बऱ्याच वेळेस तिथं होतं बरं का मुलांना, म्हणजे चुकीच्या पद्धतीनं गाईड केलेलं सुद्धा आपल्याला तिथं दिसतं. तर या स्लाईडमध्ये KYC फॉर द बँकिंग सेक्टर दिलेलं आहे, परंतु ह्याचे जे नॉर्म्स आहेत हे सगळे तुमच्या इन्शुरन्स कंपनीला देखील ॲप्लिकेबल होतात. सो आपण त्या पद्धतीनं ते लर्न करणार आहोत. त्यामध्ये पुढं काय सांगितले बघा. द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट वाय द KYC इज रिक्वायर्ड. का म्हणून RBIनं हा रूल केलेला आहे. टू एस्टॅब्लिश द आयडेंटिटी ऑफ द क्लायंट्स. This means the identification and the customer and the verifying his or her identity by using the reliable independent source of document, data or the information.
टू एन्श्युअर द सफिशियंट इन्फॉर्मेशन टू ऑप्टेन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस ऑफ द कस्टमर टू एक्सपेक्ट द अंडरटेकिंग द पर्पज ऑफ हिज अकाउंट ऑर द इन्शुरन्स पॉलिसी. की बाबा ह्याच्या नेमकं इन्कमचा सोर्स काय आहे, ह्याच्या इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यायच्या मागचा खरा उद्देश काय आहे हे सुद्धा चेक केलं गेलं पाहिजे. कारण कसं होतं बऱ्याच वेळेस ह्या जे काही लिगल ॲक्टिव्हिटी आहेत ह्यातनं कन्व्हर्टिंगचा मुद्दा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला तिथं बघायला मिळतो की पीपल आर ट्राईंग टू कन्व्हर्ट देअर ब्लॅक मनी इंटू व्हाईट. तर हे सगळं चेक करणं हे देखील इन्शुरन्स कंपनीच्या एजंटचं तिथं सगळं एजंटचं इन द सेन्स आपण असं म्हणू शकतो की जो कोणी तिथं नेमणूक केलेली आहे त्यांनी ते व्हेरीफाय करणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट पुढं काय सांगितलं बघा, टू एन्श्युअर दॅट द सफिशियंट इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस दॅट द कस्टमर डज एक्सपेक्ट टू अंडरटेक द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग. म्हणजे अकाउंटिंग पर्पजसाठी सुद्धा हे गरजेचं आहे. अँड टू प्रिव्हेंट द बँक ऑर द इन्शुरन्स कंपनी बिंग यूज्ड इंटेन्शनली ऑर द अनइंटेन्शनली बाय द क्रिमिनल एलिमेंट फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्टिव्हिटी. अवैध धंद्यांसाठी पैसा पुरवठा जो केला जातो हा होऊ नये ह्याच्यासाठी हे आपल्याला सगळ्या गोष्टी तिथं नीट लक्ष देऊन तपासल्या पाहिजेत. नेक्स्ट सांगितलं वेन डज द KYC इज अप्लाइड. KYC हे नवीन इन्शुरन्स घ्यायच्या वेळेसच आपण घेतो कन्सिडरेशन. मग त्याचं आयडेंटिटी प्रूफ असू दे, त्याचं इन्कम प्रूफ असू दे, हे सगळं आपण तिथं घेतोच. ओपनिंग द सबसिक्वेंट अकाउंट वेअर द डॉक्युमेंट ॲज पर द KYC. जर पॉलिसी नवीन घ्यायची असेल तर तुम्हाला तिथं KYC हे लागणारच आहे, बँकेशी रिलेटेड त्यांनी सांगितलेलं आहे. Next, are the KYC required new? No, KYC is required have been the placed at the bank have been taking the KYC document in the accordance with the guidelines of the SBP time to time. SBP is revised the KYC guideline in the context of recommendation made by the Financial Action Task Force. जो काही मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट 2010चा आहे ह्या ॲक्टनुसार जो काही तिथं आपण कायद्यामध्ये ज्या काही तरतुदी केल्या आहेत त्या पद्धतीनं तुम्हाला तिथं ते ॲक्सेप्ट करणं हे गरजेचं आहे. काय ॲक्सेप्ट करायचं आहे आपल्याला, तर जे डॉक्युमेंट्स त्यांनी सांगितलेले आहेत ते तिथं आपली इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ते तिथं आपल्याला ॲक्सेप्ट करावं लागणार आहे. आणि ह्याच्यासाठी मग फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स FATF यांचा यामध्ये समावेश होतो. हेही तुम्हाला तिथं माहीत असलं पाहिजे की ह्यामध्ये कुणाकुणाचा समावेश तिथं आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतरचा जो काही मुद्दा आहे तो काय सांगितले बघा, FATF म्हणजे काय, तर फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन जुलै 1989. कॅन यू इमॅजिन द ग्रुप ऑफ द G7 समिट पॅरिस इनिशियली एक्झामिन द डेव्हलप मेजर टू कॉम्बॅट द मनी लॉन्ड्रिंग. G7 कंट्रीजनं जे काही आहे ते एस्टॅब्लिश केलेलं आहे त्यामागचा त्यांचा रूल एकच आहे, टू कॉम्बॅक्टिंग अगेन्स्ट द मनी लॉन्ड्रिंग. आता मनी लॉन्ड्रिंग हा म्हणजेच काय, तर अवैध धंद्यांसाठी केला जाणारा पैसा पुरवठा, पथपुरवठा हा वेगवेगळ्या माध्यमातून केला जातो बरं का मुलांना. म्हणजे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की फक्त मॅडम कन्व्हर्टिंग द ब्लॅक मनी इंटू व्हाईट ह्याच्यासाठी का किंवा दुसरं अजून काय, तर तसं नसून विद्यार्थी मित्र हो, हे वेगवेगळ्या गोष्टींमधून माध्यमातून सुद्धा बऱ्याच वेळेस केलेलं आपल्याला दिसतं. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते की आजकाल जे टेररिझम तुम्ही बघताय ह्या टेररिझमसाठी म्हणजे हे काही टेररिस्ट येतात, हल्ले करतात, हे आपण जे काही बघतोय ना मुलांना, कधी हा प्रश्न तुमच्या मनात येतो का की अरे ह्या टेररिस्ट तर काही करत तर नाहीत, म्हणजे ह्यांच्याकडे उत्पन्नाचा सोर्स तर काही नाही आहे, मग ह्यांच्याकडे एवढ्या चांगल्या गन्स एवढे चांगले वेपन्स येतात कुठून. म्हणजे हा पण एक मुद्दा आपल्याला तिथं बघायला बऱ्याच वेळेस मिळतो की हे आलं कुठून, आलं लक्षात. तर असं जे काही आहे तर हे सुद्धा मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातूनच आपल्याला तिथं बघायला मिळतं. तर हे सगळं आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. म्हणून ह्याच्यासाठी FATF नावाच्या संस्थेची उभारणी 1989ला केलेली आहे. कुणी केलेली आहे, तर जे काही G7चे कंट्री मेंबर आहेत त्यांनी ते केलेलं आहे. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे, तो तुम्ही इथं बघू शकता. तर हे इयर तुम्हाला परीक्षेला तिथं विचारलं जाऊ शकतं. FATFचा लॉंग फॉर्म्स पण बऱ्याच वेळेस विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याचबरोबर जी पुढची माहिती आहे. त्यानंतर नेक्स्ट स्लाइड काय सांगितलं बघा की रेग्युलेशन, द प्रुडेन्शियल रेग्युलेशन ऑफ 11th द KYC कस्टमर. द बँक्स ऑर द डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आर ॲडवाइज टू fully comply with the requirement of the prudential regulation number 11. The non-compliance of the instruction will be attract the penal provision under the banking company ordinance. हे सगळ्यांसाठी कंपल्सरी आहे. आता जे गाईडलाईन्स आहेत ते आपण बघणार आहोत की KYC गाईडलाईन्स RBIनं काय ठरवून दिलेले आहेत. त्यामध्ये आपण बघतो की कस्टमर ऑर द एंटिटी दॅट मेंटेन द अकाउंट अँड ऑर हॅज द बिझनेस रिलेशनशिप विथ द बँक. जो कोणी त्या इन्स्टिट्यूटबरोबर व्यवहार करणार आहे त्याची KYC तुम्ही घेणं हे मॅन्डेटरी तिथं केलेलं आहे. नेक्स्ट, ऑन द हुज बिहाफ ऑफ द अकाउंट इज
मेंटेन, म्हणजे बेनिफिशरी जो काही आहे त्याचंही आधार कार्ड लागतं. म्हणजे तुम्ही इन्शुरन्स कंपनीसाठी जेव्हा इन्शुरन्स परचेस करताय त्या कंपनीकडं तुम्ही ज्या नॉमिनीचं दिलेलं आहे नाव त्याचेसुद्धा आय डी प्रूफ तुम्हाला जमा करावं लागणार आहे. नाही तर उद्या कुणीही येऊन तर क्लेम तिथं आपण काय म्हणूया की चॅलेंज करू शकतं किंवा डिमांड करू शकतं. तर कंपनीला त्याबद्दलचेही डॉक्युमेंट्स तिथं माहीत पाहिजेत. त्यानंतर पुढं सांगितलं, द बँक ब्रांच शाल ऑप्टेन द सॅटिस्फॅक्टरी एव्हिडन्स ओनली, व्हेरीफाईड द ऑथेंटिकेटेड बाय द ब्रांच मॅनेजर अँड शॅल बी प्लेस्ड इन द रेकॉर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रू आयडेंटिटी अँड बेनिफिशियल ओनर ऑफ ऑल द accounts open in the person entity. The real party is the interest on the controlling the person entity according with the change in the nominee of the minor account. आता बऱ्याच वेळेस होतं कसं की बँक ब्रांच असू किंवा मग तुमचं तिथं इन्शुरन्स कंपनी असू, त्या इन्शुरन्स कंपनीच्या बाबतीत त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की कोणतेही तुम्हाला त्यामध्ये चेंजेस करायचे असेल, एव्हिडन्सेस ड्युली व्हेरीफाईड करायचे असतील किंवा पॉलिसीचे जे काही बेनिफिट्स घ्यायचे असतील तर त्याच्यासाठी सुद्धा कंपल्सरी तुम्हाला KYC जमा करणं हे गरजेचं तिथं केलेलं आहे. Even the bank shall also obtain the introduction on the new account to assess the prospective customer and the account holder integrity, respectability and the nature of the business. असंच हे इन्शुरन्स कंपनीलाही लागू होतं की ज्या काही माणसाकडनं तुम्ही म्हणजे जो कोण तुमचा इन्शुरर आहे त्याच्याकडून त्याची आयडेंटिटी गोळा करणं, त्याचा नेमका बिझनेस काय आहे हे समजून घेणं, हे सगळं तिथं गाईडलाईन्समध्ये दिलेलं आहे. त्यानंतर पुढे सांगितलं, इच बँक शॅल फॉर्म्युलेट द किपिंग प्लेस रायटिंग द कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नो युअर कस्टमर पॉलिसी ड्युली अप्रूव्ड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ ब्रांच फॉरेन अँड द अदर्स. आता सगळ्या बँकांसाठी हे कंपल्सरी आहे, तसं इन्शुरन्समध्ये सुद्धा हे कंपल्सरी आहे. आता त्याच्या गाईडलाईन्समध्ये ट्रेनिंग अँड एज्युकेशनच्या अंडर काय सांगितले बघा, the other financial institute take the step to provide the proper training to the employees for the statutory and regulatory requirement of the internal policy and procedure so that the risks are well understood and managed. की जे काही एम्प्लॉईज आहेत, कारण लक्षात घ्या एजंट हा एजंट असतो, तो फक्त कस्टमर मिळवून द्यायचं काम इन्शुरन्स कंपनीला करून देऊ शकतो, परंतु त्या एजंट थ्रू जे काही कस्टमर तुमच्याकडे आलेले आहेत त्या कस्टमरची माहिती व्यवस्थित आहे का नाही हे तपासणं हे त्या पर्टिक्युलर इन्शुरन्स कंपनीचं काम आहे. लक्षात घ्या. आणि त्याच्यासाठी एक सेपरेट मॅनपॉवर हायर केली जाते, परंतु या मॅनपॉवरला तुम्ही प्रॉपर ट्रेनिंग देणं हे सुद्धा गरजेचं आहे. अदरवाईज त्यांना तरी काय कळणार आहे. रूल्स अँड रेग्युलेशन्समध्ये जे चेंजेस आले ते तुम्ही त्यांनाही तिथं सांगितले पाहिजेत. त्या पद्धतीनं ते काय करतील तर वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय व्यवस्थित करण्यास मदत करतील. कस्टमर एज्युकेशन्स, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पॉम्पलेट एक्सेट्रा मे बी कन्सिडर. कस्टमरसाठी सुद्धा आपण इथं स्टेप्स घेतलेले आहेत की पॉम्पलेट वगैरे आपण तिथं वाटत असतो. आता KYC कधी घ्यायचं आहे, तर ओपनिंग ऑफ अकाउंट हे झालं बँकांसाठी, परंतु आपल्या बाबतीत मात्र ते कशासाठी आहे तर जेव्हा आपण पॉलिसी एखाद्याला देतोय तर तेव्हा हे आपल्यासाठी खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि सेटलमेंट ऑफ द क्लेम जेव्हा केले जातात तेव्हाही आपल्याकडे हे गरजेचं. इंडिव्हिज्युअलची पॉलिसी असेल तेव्हा काहीच आपल्याला तिथं जास्त कामकाज नाही आहे, त्या इंडिव्हिज्युअलचे KYC घेणं हे गरजेचं आहे. परंतु आपण इन्शुरन्सचे वेगवेगळे टाईप्स बघितलेले, ज्यामध्ये आपण जॉईंट इन्शुरन्स किंवा कंपनी इन्शुरन्ससुद्धा पाहिलेला होता, ग्रुप इन्शुरन्ससुद्धा पाहिलेला होता. अशा वेळेस मात्र जेवढे काही ग्रुपचे मेंबर्स आहेत त्या सगळ्यांचं तिथून KYC घेणं हे देखील युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हे तुम्ही तिथं लक्षात ठेवायचं आहे. द रिझोल्युशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर ओपनिंग द अकाउंट स्पेसिफाय द पर्सन ऑथरायझेशन टू ऑपरेट द कंपनी अकाउंट. तर तो विषय तिथं दिलेला आहे की जेव्हा ग्रुप ऑफ पीपल्स असतील तेव्हा तुम्ही तिथं ग्रुपमध्ये जेवढे काही आहेत त्या सगळ्यांची आयडेंटिटी KYC कंप्लीट करणं दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्याच्यानंतर आता पुढं इट इज ॲप्लिकेबल टू ऑल टाईप ऑफ इन्शुरन्स हा मुद्दा आहे. आता इम्पॉर्टंट की पॉईंट्स फॉर द KYCचे इम्पॉर्टंट फीचर्स काय आहेत तर नो युअर कस्टमर स्टँडर्ड, कस्टमर ॲक्सेप्टन्स पॉलिसी, कस्टमर आयडेंटिफिकेशन प्रोसिजर, मॉनिटरिंग हिज ट्रान्झॅक्शन, रिस्क मॅनेजमेंट, कस्टमर एज्युकेशन, KYC फॉर एक्झिस्टिंग अकाउंट अँड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफिसर्स. म्हणजे एकदा का तुम्ही त्याला पॉलिसी दिली म्हणजे तुमचा आणि त्याचा संबंध संपला, डायरेक्ट क्लेमिंगलाच तो येईल असं नाही. टाईम टू टाईम त्याचे ट्रान्झॅक्शन चेक करणं, व्हेरीफाय करणं, डॉक्युमेंटेशन पुन्हा गोळा करणं इट इज ऑल्सो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर तो मुद्दा त्यांनी इथं सांगितलेला आहे की नो युअर कस्टमर स्टँडर्ड, कस्टमर ॲक्सेप्टन्स पॉलिसीसुद्धा गरजेची आहे. मॉनिटर हिज ट्रान्झॅक्शन दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाही तर तुम्ही म्हणाल आमचा काय संबंध आहे मॅडम त्याचं ट्रान्झॅक्शन बघायचा नाही, कारण बऱ्याच वेळेस मी तुम्हाला म्हटलं ना की अशा ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, लिगल ॲक्टिव्हिटी आहेत, त्यातनं पैसे ट्रान्झॅक्ट करण्याचं प्रमाण हे आजकाल खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथं वाढलेलं तुम्हाला दिसून येतं आहे. सो तुमची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. अँटी मनी लॉन्ड्रिंग साठी तुम्हाला तिथं खूप रिस्पेक्टिव्ह काय आपण म्हणू शकतो की
काम व्यवस्थित केलं गेलं पाहिजे, कारण यू आर वर्किंग फॉर द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, नो डाऊट. बिझनेस वाढवण्यासाठी तुम्ही इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करणं ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे, पण अदर हँडला तुम्ही त्याचं फायनान्शियल साऊंडनेस चेक करणं ही सुद्धा तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ती तुम्ही विसरायला नाही पाहिजे. In this slide, you can see that how the KYC is important for the insurance sector. To ensure that the company does not become the involved into the any underwritingly for the money laundering and the any criminal activity. कुठल्याही क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांना सहभागी व्हायचं नाही आहे इन्शुरन्स कंपनीनं. Help the company to reinforce the existing check and control the insured delinquents while starting and extending the relationship. आता स्कोप ऑफ KYC मध्ये सांगितलं आहे, टाइमली ॲक्सेप्टिंग द न्यू बिझनेस, ॲक्सेप्टिंग द ॲडिशनल टॉपअप प्रीमियम, कस्टमर्स प्रोफाईल चेंजेस, क्लेम पेआउट द स्टेजेस. तिन्ही गोष्टींमध्ये KYCचं खूप जास्त इम्पॉर्टन्स आहे, की एखादा नवीनसाठी तुम्ही इन्शुरन्स देता तेव्हाही गरजेचं आहे. दुसरं, जर तुमच्याकडे आहे इन्शुरन्स ऑलरेडी, तुम्ही एखाद्या कस्टमरला तो इन्शुरन्स विकला आणि तो ॲडिशनलसाठी तिथं डिमांड करतो आहे, तर दॅट इज ऑल्सो युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲट दॅट टाईम यू ॲक्सेप्ट हिज KYC. कारण तो जास्तीचा प्रीमियम भरायला तयार आहे, एक्स्ट्राचा सम ॲश्युअर्ड घ्यायला तयार आहे म्हटल्यावर त्याचं लेवल ऑफ इन्कम वाढलेलं आहे, तर ते तुम्हाला चेक करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, कस्टमर प्रोफाईल चेंज. समजा प्रोफाईल चेंज झाला तर त्याच्यासाठी सुद्धा KYC घेणं गरजेचं आहे. समजा त्याचा ॲड्रेस चेंज झाला, काय बँक अकाउंट चेंज झालं, जे काही असेल चेंज म्हटलं की तिथं KYC घेणं गरजेचं आहे. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट क्लेमसाठी सुद्धा ते घेणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, requirements it is mandatory to obtain the document clearly established for the customer's identity consist of risk profile. The degree of due to the delegates established the KYC would depend upon the premium size is 1 lakh rupees per annum. In the case of individual policy should be considered their sold for the exercising detail due to the delegates. The remittance of the premium is important stage to entering into the contract and hence the cash transaction need more delegates. आता कसं होतं, आजकाल सगळं जे काही आहे ते तुमचं इलेक्ट्रॉनिक थ्रूच हे होतं, कट होत जातात प्रीमियम. तर ह्याच्यामध्ये कॅश ट्रान्झॅक्शन जे काही आहे त्याच्यावर सुद्धा तुमचं लक्ष असणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे, असा मुद्दा त्यांनी तिथं दिलेला आहे. तर प्रूफ ऑफ द KYC म्हणून काय ॲक्सेप्ट करायचं आहे, तर प्रूफ ऑफ द आयडेंटिटी कंपल्सरी फॉर ऑल द ॲप्लिकेशन्स, प्रूफ ऑफ पॅन कार्ड, ॲन्युअल प्रीमियम इज लेस दॅन 50,000 रुपीज अँड प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम. हे KYCमध्ये येणार नाही. तर तुम्ही म्हणा आधार कार्ड घेतलं की मॅडम संपलं का? नो, नॉट ॲट ऑल. यू हाऊ टू आयडेंटिफाय हिज फायनान्शियल साऊंडनेस लेवल ॲज वेल. सो हे तिन्ही डॉक्युमेंट्स, मग पॅन रिक्वायर्ड आहे, प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम आहे, प्रूफ ऑफ रेसिडेन्शियल रिक्वायरमेंट आहे. तर तो मुद्दा तिथं दिलेला आहे की प्रीमियम जर 50,000पेक्षा कमी असेल किंवा 50,000 एवढा असेल तर पॅन इज रिक्वायर्ड अँड द प्रूफ फॉर द सोर्स ऑफ इन्कम अँड द रेसिडेन्स इज लेस दॅन 1 लाख रुपीज. प्रीमियम 1 लाखापर्यंत असेल तर त्याचं म्हणजे बाकीचे प्रूफसुद्धा घेणं तिथं अनिवार्य आहे. आयडेंटिटी प्रूफ फॉर द इंडिव्हिज्युअल, मग व्हॅलिड पासपोर्ट आहे, पॅन कार्ड आहे, वोटर आयडेंटिटी आहे, व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे, आधार आहे, रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम द बँक आहे, पर्सनल आयडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन, एम्प्लॉय आयडेंटिटी आहे, लेटर व्हेरीफाईंग द फोटो आयडेंटिटी हेही तिथं चालू शकतं. रेसिडेन्शियल ॲड्रेसमध्ये मग तुमचं टेलिफोन बिल, लाईट बिल, बँक अकाउंट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड, व्हॅलिड लीज ॲग्रीमेंट. समजा भाड्यानं एखादा तुमचा कस्टमर राहत असेल तर त्याचं लीजचं ॲग्रीमेंट हे सुद्धा तुम्ही तिथं, कारण बऱ्याच वेळेस एम्प्लॉई आता बाहेरून आलेले असतात, MPSC थ्रू रिक्रुटमेंट झाल्या, बँकिंगसाठी रिक्रुटमेंट झाल्या, तर आपलं गाव सोडून दुसरीकडे जावं लागतं. मग असे एम्प्लॉई जे बाहेर गावचे त्यांना आपल्याला आपल्या जिल्ह्यामध्ये जर इन्शुरन्स द्यायचा असेल तर त्यांना इथलं प्रूफ म्हणून हे सगळे आयडेंटिटी प्रूफ तिथं, रेसिडेन्शियल प्रूफ तिथं ॲक्सेप्ट केले जातात. द लेटर फ्रॉम एनी रेकग्नाइज पब्लिक ऑथॉरिटी. नेक्स्ट तो मुद्दा आहे की जो इन्कमशी रिलेटेड राहतो, तो म्हणजे कसा येणार आहे, तर तो एक मुद्दा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. तर प्रूफ ऑफ इन्कममध्ये काय लागतं, तर बँक स्टेटमेंट आहे, IT रिटर्न्स आहेत, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आहे आणि नॉन स्टँडर्ड इन्कम प्रूफ. जर काय नॉन स्टँडर्ड इन्कम प्रूफमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट सर्टिफिकेट आहे, ॲग्रिकल्चर इन्कम सर्टिफिकेट आहे, ॲग्रिकल्चर लँड डिटेल्स किंवा इन्कम असेसमेंटसुद्धा आहे, बँक कॅश फ्लो स्टेटमेंट ज्याला पासबुक लास्ट मंथ 1 रिकरिंग स्टेटमेंट ॲक्सेप्ट केलं जातं. त्याच्यावरनं ॲटलिस्ट कळू शकतं. आता जे सॅलरी अर्नर आहे त्यांचं काही सॅलरी स्लिप दिली की लगेच लक्षात येतं की व्हॉट इज हिज सॅलरी लेवल. पण आपण दुसऱ्या बाबतीत जे काही बोलते, मग फॉर एक्झाम्पल मग तुमचं तिथं शेतीशी रिलेटेड असो किंवा दुसरा एखादा इन्कम असतो. आता जे काही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर हे करणारे लोक आहेत, जॉब करणारी लोक आहेत, त्यांना थोडी ना सॅलरी काही फिक्स्ड असू शकते किंवा काय, तर अशा लोकांचं मग बाकीचे स्टेटमेंटसुद्धा तिथं ॲक्सेप्ट केले जातात. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे. ठीक आहे. द अदर डॉक्युमेंटेशन मे बी आस्क्ड ॲज पर द इंडिव्हिज्युअल
असेसमेंट केस इन द फायनान्शियल अंडर रायटिंग, की जिथं तुम्हाला काही आणखी वाटेल की बाबा ह्याच्यावरून काय त्याचं इन्कम काय सफिशियंट वाटत नाही आहे, तर अजून एखादं प्रूफ जर असेल त्याचं तर तेही तुम्ही तिथं मागवू शकता. कारण शेवटी कसं आहे, एक लक्षात घ्यायचं विद्यार्थी मित्रो, कस्टमरला पॉलिसी विकायची हा तर आपला अजेंडा आहे, कारण त्याच्यावर तर आपलं सगळं चालणार आहे. परंतु दुसरा गोष्ट आहे की चुकीच्या पद्धतीनं माणसाला विकली जाऊ नये, की जेणेकरून तो त्याच्या पैशाचा गैरवापर आपल्या इन्शुरन्सच्या सेक्टरच्या माध्यमातून करेल. आणि सो दॅट आपल्याला ही काळजी घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ह्याच्याशीच रिलेटेड जे काही गाईडलाईन्स RBIनं दिलेले आहेत त्या मात्र बघणार आहोत. सो विल स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर.